नमस्कार बंधु, आपण को आजिर वीडियो रे स्वागत। आजिर वीडियोटी एक महान ज्ञानवर्धक वीडियो जहाँ आपण को किछि नूतन ज्ञान देव। मोर प्रिय मित्र माने आज कहानी रे एक प्रेरणादायक कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी। आज आपण जानिबे जदि आपण घर को पारा आसंती बा आपण घरे पारा माने बास करती, से माने अंडा दियंती बा सबुबले किचिरी मिचिरी करती, तेबे आपणको घरे तार प्रभाव कौन पड़ी थाए। हाँ मित्र, मोर प्रिय मित्र, जदि आपणको घर को पारा आसंती बा अंडा दियंती, कौन आपणको घर को दुर्भाग्य आसे ना आपणको घर को सौभाग्य आसे? कौन सुख समृद्धि आसे ना यह द्वारा आपणकर घर को दारिद्रता आसे? ना घरर भाग्य खोली जाए। पारा घर को आसीबा पूरा दिन कुटरू कुटरू करिबा प्रभाव कौन पड़े, आज आमे जानिबा एही वीडियो रे आमे जानिबा पाराटिए घरे आसी जेतेबेले बसा दिए बा अंडा दिए, तार छुआ फुटे बा गुटुरु गुटुरु करे, तार प्रभाव आम परिवार आम घर उपरे कौन पड़ी थाए। हाँ मित्र, यह जानिबा पाई मोर अनुरोध, ये कहानीटी को संपूर्ण रूपे शुणु। आउ जदि चैनल नुआ अछंती तेबे चैनल को निश्चिंत रूपे सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रिय मित्र, यह प्राचीन कालर कथा। गोटे नगर रे मोहन नामर जड़े व्यक्ति रहुथिले। मोहनर गोटे पुत्र थिला, नवजात शिशु, बहुत छोटटिए होइथिला। धीरे धीरे बयसक्रमे शिशुटी बड़ हेबाकु लागिला एवं चलिला बुलिला। मोहन घरे पारा जोड़ी रहुथिले। मित्र, मोहनर स्त्री पक्षी मानकु बहुत घृणा करुथिले, हेले मोहन पक्षी मानकु बहुत प्रेम करुथिला। मित्र, मोहन सबुदिन सकाळु पक्षी मानकु दाना दिए एवं पानी दिए, तांकु जत्न निए। हेले ता स्त्री जेहेतु पक्षी मानकु घृणा करुथिला, से मोहन को कार्य को विरोध करुथिला एवं एथिपाई मोहन को चिड़चिड़ी मध्य होउथिला। किंतु तुमे सबुबले एई फल पक्षी मानकु कौन पाई दाना पानी दौच? तमे एसबु छाड़, आमर केते कष्ट नष्ट करुछंती एमाने। मोहन ता स्त्री को बुझाइला, टीए तमे चिड़ुछ कौन पाई? भगवान ए पक्षी मानकु बा पशु मानकु जीव जगत मानकु ए समाज को आम पाई बनेइछंती। एही पक्षी मानक सेवा द्वारा से माने जो आशीर्वाद देवे, ताहा आम भाग्य को उदय करदेव। भगवान जेतेबेले पक्षी बनई से माने सब मनुष्य मानकु आशीर्वाद ही दियंती। एही पक्षी पशु कीट पतंग समस्ते समाज ए परिवेश ही भगवान आमर उपयोग पाई ही बनई, जहाँ को उपयोग करी आमे तांकोठारु आशीर्वाद प्राप्त करिपारिबा एवं आम जीवन रे खुशी रे रहिबा। हाँ मित्र, यह ही सत्य। भगवान आम पाई एही प्रकृति को बनाइछंती, ताहा गछ लता नदी पक्षी पशु सबु किछि मनुष्यर उपयोग पाई ही भगवान बनाइछंती। ता तो मनुष्य ऊपर निर्भर करी मनुष्य एहाकु किपरि भाबरे उपयोग करिवो। एहा कही मोहन ता स्त्री को बुझाइला कि प्रिय, तुमे मध्य मोर अनुपस्थिति रे एही पक्षी मानकु पारा मानकु दान दियो एवं पानी दियो। किंतु मोहन कथा को मोहन स्त्री ध्यान देउ नथिला एवं गुरुत्व मध्य देउ नथिला। सबुदिन चिड़चिड़ी हेउथिला। दिनकर घटना, मोहन किछि कार्य पाई
ସହରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ତାର ପ୍ରିୟକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏହି ପାରା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ପକାଇଥିବ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବ। ମୋହନର କଥା ମାନି ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ସେୟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ମୋହନ ସେହି 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ 2ଟି ପାରା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କି ସେ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ବାପା ମା ଘରେ ନଥିବେ ସିଏ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତାହା ଦେଖିବ। ଛୋଟ ଥିଲା ଶିଶୁ, ହେଲେ ବୁଝି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନେ ମୋହନ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋହନର ପତ୍ନୀ କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୋହନର ଶିଶୁ କଳହୁଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସେଇ ପାରାର ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ପାରାର ଅଣ୍ଡାକୁ ହାତରେ ଧରି ଦେଖୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋହନର ସ୍ତ୍ରୀ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତା ପୁତ୍ରକୁ ପାରାର ଅଣ୍ଡା ଧରିଥିବାର ଦେଖି ସେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମୋହନ ତା ପତ୍ନୀ ପାଣି ଗରାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ତାର ପୁଅ ପାଖରୁ ଗଲା। ପୁଅଟିକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଧରିଥିଲା, ଆର ହାତଟିରେ ପାରାର ବସାଟିକୁ ଧରିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାରା 2ଟି ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଏବଂ ମୋହନର ପତ୍ନୀ ତା ସନ୍ତାନକୁ ତା ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ତଳକୁ, ସେତେବେଳେ ମୋହନର ପୁତ୍ରର ହାତରୁ ଧରିଥିବା ସେଇ ବସାଟି ତଳେ ପଡ଼ିକି ବାକି ଅଣ୍ଡାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ବସାଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ତଳକୁ ଆଣିସାରିବା ପରେ ମୋହନ ପୁତ୍ରର ହାତରୁ ଥିବା ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ମୋହନର ପତ୍ନୀ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇଲା କି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅପରିଷ୍କାର, ଏସବୁକୁ ତୁ ଧରିବୁନି। ବହୁତ ଗାଳି ମଧ୍ୟ କଲା। ଏହାପରେ ପାରା 2 ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବସାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଦେଖି, ଅଣ୍ଡାଟି ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହାପରେ ମୋହନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ତାର ପୁଅଟି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ପୁତ୍ର କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୋହନର ପୁଅ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲା। ଏହାପରେ ମୋହନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ଏହି ପାରାର ଅଣ୍ଡା ଓ ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ଅଭିଶାପ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଭିଶାପକୁ ଭୋଗିବା, ଏହା ମନେ ରଖିଥାଅ। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ମୋହନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋହନର ପୁତ୍ରର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଘରେ ଏକା ମୋହନର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଏଣେ ତେଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ମନରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କି କାଲି ଯାଏ ମୋ ପୁତ୍ରର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଦେହ ଖରାପ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ, ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ବି କାମ କରୁନଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ମୋହନର ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ହେଲେ ମୋହନର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଡାକ ଭଗବାନ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋହନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋହନ ତା ଦେହକୁ ପୁତ୍ର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାର ଜାଣି ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ପାରା ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାରାର ଅଣ୍ଡାକୁ ଛୁଆକୁ ଥିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରାର ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ପିଲା ପରେ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାରାର ଅଣ୍ଡା ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହୁଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇଲା।